کہ انسان کے اندر بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس سے اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے، اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اس کے مائنڈ کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے کہ جب پریشانی آئے گی تو اس کو ریزالو نہیں کرنا، نشے کی طرف جانا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی جس نہج پہ آ گئی ہے، پریشانی کا حل بتانے والے، پریشانی میں گائیڈ کرنے والے، پریشانی میں اپنے جذبات پہ قابو رکھنے والے عزیز، رشتہ دار، دوست، مینٹورز کم ہیں، اور نشہ بیچنے والے لوگ بہت ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین۔ بالکل جی، اور اب پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ذہنی اور نفسیاتی صحت کی۔ تو اگر ہم ہیروئن کی بات کریں، یہ ایک ایسا زہر ہے جو خاموشی سے نہ صرف آپ کے جسم کو تباہ کرتا ہے بلکہ کے ذہن، سوچ، رشتے اور مستقبل تک کو نکل جاتا ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ نشہ نوجوانوں کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ہیروئن کا استعمال صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور سماجی تباہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ ذہنی اضطراب یا یادداشت کی کمزوری، فیصلہ سازی کی صلاحیت کا ختم ہونا اور جذباتی عدم توازن جیسے اثرات انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ نشہ انسان کو اس کے اپنے خاندان، روزگار، تعلیم اور معاشرتی احترام سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات یادی افراد کی تعداد 78 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ ان میں 78% مرد اور 22% خواتین شامل ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں منشیات کے استعمال اور کاروبار کے خلاف سخت قوانین بھی موجود ہیں اور ریاست نشے کے عادی افراد کے علاج کو ان کا قانونی حق تسلیم کرتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ زہر معاشرے میں تیزی سے پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اسامہ بن زبیر صاحب۔ ویلکم ڈاکٹر اسامہ۔ ایک عام صحت مند فرد کب اور کیسے نشے کی جانب مائل ہوتا ہے، اور کون سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں یا محرکات ہوتے ہیں جو انسان کو ہیروئن کے نشے کی طرف لے جاتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈرگ تھی جو ہم سے تھوڑا سا مس ہوئی، کیونکہ آج کل میں اپنی پریکٹس میں ذرا ہیروئن کے ایڈکٹس تھوڑے سے کم دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ آج کل زیادہ نشہ ہے ایک لوور مڈل کلاس میں۔ یہ لوگ زیادہ سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں ہیلپ لینے بھی، تو ہم سے یہ چیز مس ہوئی۔ لیکن آج ہم نے اس سیریز میں اس چیز کو ٹیک اپ کیا۔ تو نشے کی طرف جانے کی بات تو ہم بہت دفعہ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس سے اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے، اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اس کے مائنڈ کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے کہ جب پریشانی آئے گی تو اس کو ریزالو نہیں کرنا، نشے کی طرف جانا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی جس نہج پہ آ گئی ہے، پریشانی کا حل بتانے والے، پریشانی میں گائیڈ کرنے والے، پریشانی میں اپنے جذبات پہ قابو رکھنے والے عزیز، رشتہ دار، دوست، مینٹورز کم ہیں، اور نشہ بیچنے والے لوگ بہت ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں۔ تو یہ ہماری کامن کوپنگ اسٹریٹجی بنتی جا رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دوست کسی نشے پہ لگے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لگتے ہوئے بھی اس نشے کو جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کہیے گا اسامہ صاحب کہ ہیروئن کے مسلسل استعمال کی اگر ہم لوگ بات کریں تو دماغ کو یہ کیسے متاثر کرے، کیونکہ اگر آپ کا برین افیکٹولی ورک نہیں کرتا تو فزیکلی بھی آپ جو دیگر ٹاسک ہوتے ہیں ان پہ فوکس تو کر نہیں سکتے۔ جی بالکل فاطمہ، اور آپ کو ویلکم بھی آج نجف کی جگہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ پیئر پریشر تو جس طرح بہت ساری بڑی بڑی اسکول کی چینز کے بچے میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی نشہ استعمال نہیں کرتے تو ہم لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، اور ہر نشہ دماغ پہ مختلف طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے آئس کی بات کی تھی، آئس دماغ کو تیز کر دیتی ہے، کوکین دماغ کو تیز کر دیتی ہے۔ شراب اور ہیروئن وہ نشے ہیں جو دماغ کو سلو کر دیتے ہیں، ڈپریس کرتے ہیں، کرونک ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ہیروئن سے خاص طور پہ ذہنی امراض کی بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مجھے تو اپنا وہ 11 سال کا ایک مریض نہیں بھولتا، 11 سال کا بچہ جو ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور HIV پازیٹیو تھا، اور وہ ہیروئن استعمال کرتا تھا، ٹیکے لگاتا تھا، اور 3 خطرناک اور مہلک وائرس میں مبتلا تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ فزیکل النیسز، جو لوگ ٹیکے لگاتے ہیں ان کی وینز بلاک ہوئی ہوتی ہیں، ریپیٹڈ انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ معذرت آپ کی بات کر رہی ہوں، کیا یہ بچے خود سے اتنی چھوٹی ایج میں کیسے اس نشے کے عادی ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کوئی بڑا یا تو ان کو پرووک کرتا ہے یا کہیں سے سیکھتے، کیونکہ خود سے انجیکشن لگانا نیڈل سے تو بچوں کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اب جو ہماری سوسائٹی کا چلن ہے، بہت سے جو باپ ہیں وہ کمائی کے لیے ملک سے باہر ہے، سارا دن مصروف ہے، مائیں بھی کام کر رہی ہیں یا اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور بچوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے
ठीक है, मेरे पास कल भी एक पेशेंट आया जी, मेरा छठा बच्चा है। मैंने कहा पहले तुम कहते हो मेरी पूरी नहीं पड़ती, कहता नहीं डॉक्टर साहब जिस रूह ने दुनिया में आना है अल्लाह ने भेजना है। मैंने कहा इंसान के कामों में आप अल्लाह को ना डालें, ये अल्लाह ने आपको अकल और फहम दी है, इसका इस्तेमाल करें। अगर घर में 8 बच्चे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गली के नुक्कड़ पे जो एक बंदा आराम से उनको टीका लगा के मसूर कर रहा है वो उसका शिकार होंगे। बिल्कुल, ये भी आपकी जिम्मेदारी से आप पहलू तही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हेरोइन का नशा जो है वो अल्कोहल वगैरह से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये आपको तेज़ कर देता है, आपको एक्टिव कर देता है ज़्यादा। हेरोइन में मुब्तला अफराद के रवैये में क्या चेंजेस आते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई नौजवान जो है ये नशे की हालत में मुब्तला? अच्छा, हीरोइन का नशा आइस से मुख्तलिफ है और अल्कोहल जैसा है, ये आपको डिप्रेस करता है। आइस आपको तेज करती है, हीरोइन आपको डिप्रेस करती है। सो बहुत सी दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास क्रॉनिक डिप्रेशन के साथ आते हैं और जब वो हीरोइन छोड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा किस्म की बेचैनी होती है। बेसिकली हीरोइन छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये वो नशा है जिसके विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अमूमन इसके विड्रॉल्स जानलेवा भी हो सकते हैं कि जब आपने हीरोइन नहीं ली और आपको दवाई से हमने मदद नहीं की तो आप जान से भी जा सकते हैं। आपको सर्दी लगती है, वॉमिट होती है, डायरिया होता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है और सर से पाँव तक वो जो एक कैफियत होती है ना जिसे हम कोल्ड टर्की भी कहते हैं, तो वो आपको बहुत एक परेशानी में मुब्तला करती है और उसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्प की आपने बात किया, रिहैब की जब हम बात करते हैं तो जो नशे का एक पेशेंट होता है, एक्सट्रीम लेवल पर जो हो चुका होता है, क्या वो रिहैब के बाद दोबारा से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सकता है? अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने रेज़ की। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं ना, यहाँ आप रोड पे भी जाएं, पिंडी में मरी रोड पे तो रक्षों पे लिखा होता है नशे का 100% शर्तिया इलाज। तो मेरे पास जब मरीज़ भी आते हैं मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये बात याद रखें, गोरों के मुल्क में रिलैप्स रेट इज़ 90%, वहाँ हम 10% के पीछे मेहनत करते हैं। यहाँ पे इट्स 30 to 40% रिकवरी रेट। फैमिली का अगर हम अच्छा इस्तेमाल करें तो पहले उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो कि उसके विड्रॉल्स जल्दी से ख़त्म हो, फिर उस पे बिहेवियर पे काम हो, एक थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उसके साथ लगे, फिर फैमिली इंटरवेंशन हो कि फैमिली ने कैसे उसकी मदद करनी है और उसको इनेबल नहीं करना, उसको सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास 30 से 40% मार्जिन है जिसके लिए हम लड़ते हैं। 60% लोग, 70% लोग दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अच्छा उसामा साहब, अब इसके हल की तरफ आ जाते हैं। नौजवानों को हेरोइन के नशे से बचाने के लिए वालिदैन को, सोसाइटी को, टीचर्स को क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत है? मतलब किस तरह से नज़र रखी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने पहले भी बात की ना कि बच्चों की पैदाइश से पहले ये बीज उनमें रख दिया जाता है। एक तो बच्चे कम पैदा करें, ठीक है। दूसरा जिनके पेरेंट्स यूज़ करते हैं वो जेनेटिक डिसएडवांटेज पे भी होते हैं। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर एक लर्नड बिहेवियर होता है, अगर बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है, बाप हीरोइन को स्नॉट कर रहा है, टीके लगा रहा है, तो बच्चा उसको देख के ग्रो करेगा। पूरी डिसफंक्शनल फैमिली होती है। फिर जब बचपन से वो माँ बाप को आपस में लड़ते देखेगा, एक और पब्लिक सर्विस मैसेज मैं देता हूँ कि अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही तो मेहनत करके उसको अच्छी करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो पाती तो अलग होके बच्चों के लिए अच्छे वालिदैन बन जाए। बच्चों की खातिर उस शादी में रह के जब आप हर वक्त लड़ते रहते हैं तो बच्चे का माइंड शुरू से खौफ, परेशानी, बेचैनी की कैफियत में जाता है और जब वो टीन एजेस में आता है तब वो नशे की तरफ आता है। तो वालिदैन अपने रवैये को दुरुस्त करें। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा उनकी डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जिस तरह की आपने बात की है कि वालिदैन, एक घर से ही आपको सिक्योर माहौल मिलता है और डेफिनेटली अगर बच्चों का घर स्ट्रांग होगा, वालिदैन की जानिब से तरबियत स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली बच्चा सोसाइटी में भी ना जरा वो एक कॉन्फिडेंट के साथ जाता है। उसे मेरे ख्याल में ना ये इंटरनली आपके ऊपर भी होता है कि किस हद तक आप चाहें, आपके पास दोनों चीजें हैं ना, आप चाहें तो नशे के आदी बन जाएं, आप चाहें तो अपनी जिंदगी को किसी पॉजिटिव सरगर्मी में बिजी कर लें, क्योंकि हर एक चीज हमारे पास है। सबकी फातिमा विल पावर इतनी जो है ना वो मजबूत नहीं होती, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि सोबत जो है ना वो बहुत ज्यादा असर डालती है। तो वालिदैन जो है उनको खास तौर पर नजर रखने की जरूरत है कि उनका बच्चा कोई इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि फिर जो भी बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, हम देखते हैं कि पूरा खानदान जो है उसको वो घसीट के इसके अंदर इन्वॉल्व करता है और पूरा खानदान जो है ना वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। जितना वो सफर करता है वो सिर्फ बच्चा ही सफर नहीं कर रहा होता, पूरी फैमिली सफर करती है। तो उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।